गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। वाह वाह बाणी निरंकार है, वाह वाह बाणी निरंकार है। तिस जेवड़ अवर न कोय, जुगो जुग अटल। चवर छतर तख दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा सहूर शब्द गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन हजूरी अंदर अमृत वेले तो दीवाना की आरंभता हुई है। शब्द गुरु सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी, जिन्हां दा पहला प्रकाश पुरब है। सतगुरु महाराज जी के पावन प्रकाश पुरब दियां आप संगतां नूं लख लख वधाइयां। नाल ही बेनती है कि गुरु पातशाह जी का असी प्रकाश पुरब मना रहे हाँ, ते गुरु पातशाह का प्रकाश पुरब तो भाव है शब्द का प्रकाश मना रहे हाँ। गुरु के शब्द का प्रकाश पुरब मना रहे हाँ। मनोबिरतियां नूं इकागर करो। बड़े अदब प्यार नाल गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की बख्शिश की फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लैके गुरु कलगीधर पातशाह तक 239 साल का यह सफ़र है, जिस सफ़र दे विच गुरु पातशाह ने सिख नूं शब्द नाल जोड़िया है। गुरु अर्जुन देव पातशाह ने परोपकार किया। 5वें जामे दे विच आद ग्रंथ पोथी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का प्रकाश किया हरमंदर साहिब की पावन धरती के उपर। ते गुरुदेव पातशाह ने शब्द के नाल जोड़ के सिख के जीवन की अगवाई शब्द की की। मैं इंज कह दिया कि सिख का गुरु शब्द है। भावें कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वो गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते विच 35 महापुरुषों की बाणी है। वो अलग अलग भांतां दे अलग अलग देश मजहब दे, भावें कि गुरु साहिबान ने, भगत साहिबान ने, भट साहिबान ने, वो सारे सत्कारयोग महापुरुषों की बाणी है। पर गुरु पातशाह ने शब्द नूं मुख रखिया है। गुरु नानक सच्चे पातशाह पहले जामे दे विच जदों तुलंबे की धरती पर पहुँचते ने, मैं टूक मात्र अर्ज करनी है गुरु नानक सच्चे पातशाह तो गुरु अर्जुन देव तक। गुरु नानक सच्चे पातशाह तुलंबे की धरती पर पहुँचे ने। कई बार आप जियां ने इतिहास नूं सरवण किया है कि तुलंबे की धरती ते सज्जन ठग ने बाबे नानक के दर्शन किए ने, मरदाने के भी दर्शन किए ने। पर उन्होंने देख के सज्जन ठग के मन दे विच ये वलवला पैदा होया कि बहुत तगड़े व्यापारी लगते ने, इन्हां कोलों बड़ा धन मिलेगा। ते मन के अंदर मारन दियां साजिशां पैदा करता है। पर जदों बाबे नानक ने आखिया मरदानिया रबाब छेड़, मालिक की सिफत सलाह करिए, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सूही राग अंदर ये शब्द पढ़िया कि उजल के हाँ चिलकना घोट कालड़ी मस
ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਵਰਤੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਾਣੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸ, ਜਿਸ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਕਵਨ ਮੂਲ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। हे ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਵਨ ਮੂਲ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਵਨ ਅਰਮ ਸਤਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 975 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ, ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜਾ ਨੂੰ ਬੀਬਾ ਅਮਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਕਿ ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੋਲਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਪਰ ਧੰਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਕੜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਕੁਟੁੰਬਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਰਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਕਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 3 ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੰਥ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਮੁੱਖ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਏ, ਔਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਸੱਚੀ ਔਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਔਰ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ, ਇਹ 4 ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕਰੋਵੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 34 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਨਾਲ 3 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 975 ਅੰਕ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਬੀਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਕ ਸਨ 975, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਜੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਗ ਤਲਕ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮਹੋਏ,
ਇੱਕ ਜੋਤ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮੋਏ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਕਟ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਫੂਟ ਮਰੈ ਜਨ ਸੋਏ, ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਹੇ। ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਸਾਧ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਗ ਕੇ ਭੋਗ ਦੋਹ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ। ਹੁਣ ਦੋਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤ ਕਟ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਫੂਟ ਮਰੈ ਜਲ ਸੋਏ, ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਹੇ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਅਵਤਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਕਿ ਇਹ ਜੋਗ ਕੇ ਭੋਗ ਦੋਹ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ, RAM ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਅਵਤਰਨ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕਾਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਨ ਸਮਰਤੀ ਬਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਨ ਸਮਰਤੀ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਉਹਦੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ? ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਆਣੀ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਾਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਯਖ ਤਲਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ, ਤਾਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ, ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾਬਰਾ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾਦ ਬਨਰਾ, ਅਸਗਾ ਅਸੁਸਗਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ। ਅਖੀਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਧੀ ਉੰਬਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਭਰਮ ਭਰਮ ਆਏ ਤੁਮਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੜ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਟਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਛਲਕਦਾ ਹੈ ਹਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ।
अगों सवाल होया तू कौन रे? ते नामदेव जी आखदे ने मैं जी नामा। मैं कई बारी बेनती करदा हाँ कि जदों कई बारी फोन आ जाए ना साडे फोन दे विच सैल फोन दे विच वो नंबर फीड ना होए, कोई नवीं आवाज़ होए, असीं पुछदे हां कौन बोल रहे हो? नामदेव नूं परमात्मा ने सवाल किया तू कौन रे? ते नामदेव जी आखदे ने कि मैं जी नामा। हो जी आला ते निवारणा जम कारणा, हे जमा दे कारणा नूं मेटण वाले मैं तेरी शरण च आया हाँ। कई बार तुसीं ये शब्द सुनिया होएगा हसत खेलत तेरे देवरे आया। नामदेव जी भगत करत नामा पकड़ उठाया, हिंडड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म काहे को आया। ते ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना का, देहुरा फिरै रब नाल गल्लां करदियां बाणी आई है। तीसरा कारण, तीसरे कारण दे विच जदों किसी अनमत वाले ने सवाल कर लेना तां भी बाणी आ जानी। बाबे नानक नूं जनेऊ पान लगे 9 साल की अरबला है ते बाबा नानक आखन लगे दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट, यह जनेऊ जी का है तां पांडे कत। जे अनमत वाले ने सवाल कर लिया, बाबा नानक गया दी धरती पर गए तो उत्थे दीवियां की गल चली कि 365 दीवे बाले जान, तां मनुख 365 दिनां दे विच उस स्वर्गां दे विच पहुंचदा है। महाराज आखन दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल। जे शराब की गल चली बाबे नानक दे पिता दी, ते बाबे नानक ने आसा की वार दे अंदर आख्या कि जे मुहाका घर मोह है घर मोह पितरी दे, अगे वस जाणीए पितरी चोर करे। जगन्नाथपुरी दे अंदर अनमत वालियां ने गल की ते बाबा नानक आखन गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका बन जनक मोती। चौथा कारण, जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह लुकाई का दुख देखते ने, दर्द वेखते ने, ते तामी बाबे नानक दे हिरदे अंदर बाणी आ गई कि जियो तपत है बारो बार नुरंगा कोड़ी। जो दीपालपुर अज पाकिस्तान की धरती पर है, उत्थे महाराज ने शब्द उच्चारण किया जैतन बाणी विसर जाए जूं पक्का, रोगी विर लाए बहुता बोलन झखण होए, बिन बोले जाने सब सोए। सैदपुर एमनाबादी धरती पर अजे हिंदुस्तान के उपर हमला नहीं होया। बाबा नानक पहला कह आए लालो, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगै दान वे लालो। लालो दा 7 वार शब्द इस विच नाम आया है। ते बाबे नानक ने आण तो पहला ये भविखबाणी जड़ी है वो कर दी। लुकाई का दुख देख के 4 शब्द गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उच्चारण किए ने थे। इन्हां कारणों करके बाणी आई। सतगुरु महाराज ने भगत साहबानां दी पढ़ साहबानां दी बाणी अंकित की। इत्थे 4 भगत होर आए सन जिन्हां दी बाणी गुरदेव पातशाह ने अंकित नहीं की। कान्हा जी आए, मैं ओही रे, मैं ओही रे जाको वेद पुराण सब गावें। महाराज आखन लगे तुहाडी बाणी नहीं अंकित हो सकती। इत्थे ते कबीर वर्गा दरवेश आखदा है कि मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। नामदेव जी आखते ने जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। ते तुसी आखदे हो मैं ओही रे, मैं ओही रे जाको वेद पुराण सब गावें। पीलू जी आए, संखेप जी अर्ज कर रहे हैं, मेरा समा समाप्ति वाल है। पीलू जी कहन लगे साडे नालों वो भले जमदियां मर गए जिन्हां दा जन्म ही नहीं होया, जन्म तो पहला ही संसार तो कूच कर गए, साडे नालों ते वो भले ने। गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज आखन लगे इत्थे ते जन्म भागां नाल मिले है। सिख रोज नेम दे नाल ही अरदास करदा कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। ते तुसी कहंदे हो साडे नालों ओ भले जो जमदियां मर गए। छज्जू जी आए, वो आखन लगे कागज संधी पुत्री
ਤਉ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ, ਇਸਤਰੀ ਇਤਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਅਖੀਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨੀ ਜਾਏ ਵੀ ਅੜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਿ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ 1601 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1604 ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਦੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤ੍ਰਿਹਣ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੱਲੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸਨ, ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਜਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੁਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਵਾਏ। ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਆਪ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਾਂਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਂਹ ਆਪਣੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਸ ਬਾਂਹ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਾਂਹ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੋ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤਬ ਖੋਲਾ, ਲੇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ RAM ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ, ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਦੋਹਰਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे शब्द प्रकाश दियां आप जी नूं लख लख वधाइयां। बोलदियां बेअंत भुलां मेरा गुरु समर्थ है, संगत बख्शण जोग है बख्श देना जी। आखो प्यार नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।